کیسا گیا، ایک گٹھڑی میں فقط، ایک گٹھڑی میں فقط قاسم کا لاش آ گیا، دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا۔ مجھے کربلا کے اس شہید کا ذکر کرنا ہے۔ علی ولی اللہ پر پہلی شہیدہ کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ یہ وہ کربلا کا شہید ہے جس کی شباہت بی بی کے ساتھ۔ ایک جملہ کہوں گا بس مصائب تک پہنچ جاؤں گا۔ اے قاسم، اے شہزادہ قاسم، شہادت بھی مبارک ہو اور سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک ہو۔ کیا کہا میں نے؟ یہ قاسم شہید ہوئے تھے، بی بی بھی شہید ہوئی تھی، شہزادی کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھیں، قاسم کا لاشا بھی پامال ہوا تھا، لاش ہے قاسم پامال۔ شہزادہ قاسم سے پہلے ایک اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کا ذکر کم کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن مثنیٰ قاسم کے بھائی ہیں، یہ بھی کربلا میں موجود تھے، اور یہ وہ کربلا کا مجاہد ہے جب حسین جہاد فرما رہے تھے وقت آخر۔ حسین جہاد کرتے جاتے تھے، حسین پر حملے ہوتے جاتے تھے، یہ دور سے چھوٹا سا بچہ دور سے دیکھ رہا تھا، دیکھا ایک شقی میرے مولا پر وار کرنا چاہتا ہے، تلوار چلانا چاہتا ہے، یہ بچہ دوڑا، اس سے پہلے کہ اس کی تلوار چلتی اپنے دونوں ہاتھ مولا کے سامنے رکھ دیے۔ عبداللہ ابن حسن قاسم کے بھائی، دونوں ہاتھ رکھ دیے، قربان ہو گئے حسن مثنیٰ اپنے مولا حسین علیہ السلام پر۔ یہاں پر ہم روزانہ کہتے ہیں کہ آج حسین کو پرسہ دینا ہے، اون و محمد کا، حبیب کا، مسلم ابن اوسجہ کا۔ ایک جملہ آج اور بڑھا دوں، آج مولا حسن کو بھی پرسہ دینا ہے، آج مولا حسن کو بھی پرسہ دینا ہے، اور شہزادہ قاسم کو بھی گویا پرسہ دینا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ قاسم کی شہادت تو ہوئی، لیکن آج حرم ہے، آج گنبد ہے، آج زری ہے، آج مزار ہے، آج کروڑوں زائرین ہیں، حسن مجتبیٰ کی قبر مسمار ہے، نہ زری ہے، نہ گنبد ہے، نہ حرم ہے، نہ کسی کو زیارت پڑھنے کی اجازت ہے، نہ ماتم کرنے کی اجازت ہے۔ آپ یہاں رات کی تاریکی میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے چراغ روشن کیے ہیں، چراغ روشن کیے، لیکن حسن مجتبیٰ کی قبر اس وقت ویران ہے، وہاں پر کوئی چراغ نہیں ہے، وہاں پر اندھیرا ہے۔ حسن مجتبیٰ عجیب مقدر تھا، مدینہ منورہ میں کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے، اور اس بہن کا کیا مقدر کہوں، ایک بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے، ایک بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھے، ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر دیکھا۔ لیکن میں بی بی سے سوال کر لوں، مولا حسن مجتبیٰ کا تو ذکر ہو جائے نا تھوڑا، بی بی سے میں سوال کر لوں کہ اے بی بی، جب مدینہ میں بھائی کے لاشے پر تیر لگے، جنازے پر تیر لگے، تو آپ نے تیر نکال لیے تھے، کربلا میں حسین کا لاشا تیروں پر تھا، آپ تیر نہ نکال پائیں، بی بی یہ فرق کیوں ہو گیا؟ بی بی کچھ جواب نہیں دیں گی، اپنے بدے ہوئے ہاتھوں کو بتائیں گی۔ کربلا میں زینب کے ہاتھ کھلے تھے، مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے تھے، کربلا میں زینب کے ہاتھ گردن سے بندھے تھے۔ وہ بہن اپنے بھائی کی لاش سے تیر کیسے نکالے جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوں؟ شہزادہ قاسم، مختصر ذکر کروں گا، بس خستگی بہت محسوس ہو رہی۔ شہزادہ قاسم شب عاشور حسین بتلاتے جاتے تھے، اے حبیب، اے بریر، اے زہیر، ہر ایک کا شہادت میں نام لیے۔ جب سارے نام مکمل ہو گئے، 13 برس کا جوان کھڑا ہو گیا، چچا کل کے شہیدوں میں آپ نے میرا نام نہ لیا چچا؟ قاسم کیف الموت عندک، موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ کہ احلی من العسل، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے چچا۔ کہ اگر موت شہد سے زیادہ شیریں ہے تو کل کے شہیدوں میں فقط تیرا نہیں، تیرے ننھے بھیا علی اصغر کا نام بھی شامل ہے۔ قاسم اپنی شہادت کا سن کر تو خوش ہو گئے، لیکن علی اصغر کا سنانا تو دل تڑپ اٹھا۔ ایک سوال کیا، چچا کیا یہ فوج بے حیا خیموں میں گھس آئے گی؟ حسین نے تسلی دی، نہیں بیٹا قاسم، تیرا چچا خود اصغر کو لے کر مقتل جائے گا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، اے شہزادہ قاسم، آج شب عاشور ہے، سنا تھا برداشت نہ ہو سکا، کل شام غریبا میرا غیرت مند مولا سید سجاد دیکھتا رہا، زینب کی چادر چھنتی رہی، کوئی سکینہ کو تماچا لگاتا رہا، سید سجاد دیکھتا رہا۔
आशूर का दिन आया, आशूर का दिन आया, बार बार आते हैं, चचा मुझे मरने की इजाजत दीजिए, चचा मुझे मरने की इजाजत दीजिए। शहजादा अली अकबर के बारे में इस्ताज़ना फ़अज़ना, जैसे ही अली अकबर ने इजाजत तलब की, हुसैन ने फौरन इजाजत दी। लेकिन कासिम सिर्फ इतना कहा था अकबर को कि अपनी मां से इजाजत लेकर आओ, लेकिन कासिम इस्ताज़ना वलम याज़िन, कासिम इजाजत लेते थे, चचा इजाजत नहीं देते थे। जब बहुत बार ऐसा हो चुका, कासिम खैमे में कोने में सर झुकाए बैठे थे, उम्मे फरवा कासिम की मां आई, कहा कासिम तू अब तक जिंदा है? औनो मोहम्मद के लाशें आ गए कासिम, ज़ैनब के दोनों लाल मारे गए कासिम, तू अब तक जिंदा है? क्या मादर गिरामी मैं चचा के पास जाता हूं, लेकिन चचा मुझे मरने की इजाजत नहीं देते। कासिम क्या तुझे याद है तेरे बाप का आखिरी वक्त था तो बाजू पर एक तावीज बांधा था? माँ बाप तावीज बच्चों को बांधते हैं ताकि मेरा बच्चा सलामत रहे। हसन मुश्तबा ने तावीज बांधा था ताकि मेरा बच्चा मेरे भाई पर कुर्बान हो जाए। इससे ज्यादा मुसीबत का और कौन सा होगा? इस तावीज को खोल। तावीज को खोला गया, तहरीर लिखी हुई थी, मौला हसन की तहरीर थी इमाम हुसैन के नाम। भैया हुसैन करबला में मैं मौजूद रहूंगा, मेरी नियाबत में मेरे कासिम को कुर्बान कर देना। एक मरतबा तहरीर ली, उम्मे फरवा तशरीफ ला रही थी। उम्मे फरवा जैसे ही तशरीफ ला रही थी ना, तो एक मरतबा उम्मे फरवा फरमाती है, ऐ मौला हुसैन मैं बेवा हूं, मेरा हदिया कबूल फरमाइएगा, हदिया रद्द ना कीजिएगा। और इस मरतबा तहरीर दी। तहरीर सैयद शौदा ने तहरीर देखी, कहा आप तो मेरे इमाम की तहरीर ले आए। हसन हुसैन के भी इमाम है, क्या तुम तो मेरे इमाम की तहरीर ले आई। तहरीर को चूमना शुरू किया, कासिम को इजाजत दी, लेकिन इजाजत देने से पहले दोनों चचा और भतीजे एक दूसरे से गले मिलकर इतना रोए कि जुमला है खामोशी आ रही है, वहां दोनों पर गशी तारी हो गई। खुदा न करे कभी आपके घर में यह मौका हो कि कोई बेहोश हो जाए और घर में पानी में 13 बरस के कासिम जिहाद फरमाते जाते हैं। अब गौर फरमाइएगा, हुसैन की निगाहें कासिम पर है, दरे खैमा पर फिजा खड़ी है, फिजा की निगाहें हुसैन पर है, ज़ैनब की निगाहें फिजा पर है, उम्मे फरवा की निगाहें फिजा पर है। बीबियां फिजा को देख रही हैं, फिजा हुसैन को देख रही हैं। और एक मर्तबा फिजा ने देखा हुसैन के चेहरे का रंग बदल गया। हुसैन खेमे में तशरीफ लाते हैं, शहजादी ज़ैनब से कहा जरा कासिम की मां को तो बुलाना। शहजादी उम्मे फरवा तशरीफ लाती हैं। मौला हुसैन ने कहा कासिम अजरक शामी, उसके 7 मलून बेटे कासिम ने तहे तेग कर दिया, वासिल जहन्नम कर दिया। अब ये 1 अरब का नामी गिरामी पहलवान है, ये कासिम के सामने आया है। कासिम का मुकाबला इस बड़े पहलवान के साथ है। वैसे तो मैं फिक्र न करता, लेकिन वो खाना खा कर आया, वो पानी पी कर आया। मेरा कासिम 3 दिन का भूखा प्यासा है। माँ की दुआ बच्चे के हक में कबूल हुआ करती है। दुआ करो अल्लाह तेरे बच्चे को फतह नुसरत अता करे। एक मरतबा उम्मे फरवा ने दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया, कहा परवरदिगारा याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले परवरदिगार, मुझे मेरे बच्चे से एक मरतबा फिर मिला। एक मरतबा दुआ कबूल न हुई थी कि कासिम ने अजरक शामी पर वार किया, वासिल जहन्नम फरमाया। खैमे में फिर तशरीफ लाए, माँ की दुआ कबूल हुई, एक मरतबा ज़ियारत करवाई। अब जो वापस लौटे हैं, जिहाद करते जाते हैं, जिहाद करते करते खस्तगी महसूस हुई, ज़मीन करबला पर गिरे। जैसे ही गिरे, एक कातिल था आगे बढ़कर कासिम का सर तन से जुदा करना चाहता था। हुसैन ने हमला किया, अब्बास ने हमला किया, फौज यजीद में कोहराम बपा हुआ। दाएं तरफ की फौजें बाएं तरफ दौड़ना शुरू हुई, बाएं तरफ की फौजें दाएं तरफ। और जुमला मुझे कहने दीजिए, एक एक टार पर कासिम की सदा दी गई, चचा दिरगिरी चचा। हाँ गिरिए कहा है, देखे जब चांद तुलू हुआ था, हमने फातिमा ज़हरा के फर्जन की फर्श अदा बिछाई थी। पहली मुहर्रम गुजरी, दूसरी मुहर्रम गुजरी, हम रोते रहे, यहाँ तक कि दिन गुजरते चले गए। अब तो आशूर करीब आ चुका है। परवरदिगार हम फातिमा ज़हरा के फर्जन पर रो भी नहीं पा रहे। आज रोने की बात है, मौला हसन को पुरसा देना है। कासिम की सदा दी गई, चचा कासिम का लाशा पामाल हो चुका था। हुसैन कासिम की लाश पे पहुंचे, फरमाया फला व अम्मे का, ऐ भतीजे तेरे चचा के लिए बहुत सख्त है, तू मदद के लिए बुलाता जा, चचा तेरी मदद को ना पहुंच सके।
लाश के टुकड़े बिखरे पड़े थे। हुसैन ने अपनी अबा के दामन को बिछाया। मुझे नहीं मालूम लाश के टुकड़े कैसे जमा किए होंगे। या अली मदद कह के कटी हुई उंगलियां उठाई, या अली मदद कह के शायद टूटी हुई पसलियां उठाई, या अली मदद कह के कासिम के जिस्म के टुकड़े उठाए, जमा करते रहे। कासिम की लाश को अबा में रखा और हुसैन खैमे की तरफ लेकर चले। हुसैन चलते जाते हैं, जुमला सुनोगे कलेजा फट जाता है। हुसैन तेरे खैमा पर पहुंचे, बहन ज़ैनब कासिम की लाश लाया हूं लेकिन माँ को ना दिखाना, माँ को ना दिखाना। एक मतलब ज़ैनब ने सवाल किया, भैया तेरे हाथ तो खाली हाथ खाली है, लाश कहाँ है? कहाँ बस बहन ज़ैनब, ये जो गठरी देख रही है इसमें कासिम की लाश के टुकड़े हैं। लाश खैमे में पहुंची, उम्मे फरवा से लाश छिपाई जा रही थी, लेकिन शहजादी ज़ैनब से कहा मुझे देखने दीजिए मेरी कुर्बानी कैसे कबूल हुई है। एक मरतबा माँ ने देखा, खुदा किसी माँ को यह मंजर न देखा, लाश के टुकड़ा हो चुके थे। सुनेंगे उम्मे फरवा ने अपने हाथों को कासिम की लाश पर रखा, जमीन करबला पर सजदा किया, कहा परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने मेरी कुर्बानी सबसे ज्यादा कबूल फरमाई। एक जुमला मुझे और कहने दो, कासिम का लाशा पामाल हो गया, अकबर गए, अकबर भी शहीद हुए। जब हुसैन अकबर का लाशा लेकर आए थे, एक तरफ कासिम की लाश को रखा, एक तरफ अकबर की लाश को रखा, दरमियान में मेरा मौला लेट गया, आसमान की तरफ निगाहें बुलंद की, कहा परवरदिगारा आज तेरा हुसैन गरीब हो, हुसैन गरीब हो गया। वाह गुरबता